नमस्कार. आजच्या चर्चा नमस्कार. सत्रामध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. आज आपल्या बरोबर एक खूप विशेष अतिथी आहेत. टुडे वी हॅव अ व्हेरी respectable guest with us, who is a renowned name not only in the field that he first chose to work, but also now has gained a lot of acknowledgement and a lot of appreciation in the field that he has now chosen to work as well. Today we have with us Dr. Vishwas Chavan. Namaskar, sir. Namaste. Dr. Chavan is a very renowned scientist and researcher and has worked with many reputed organizations in India and has also represented India as a science diplomat overseas. He has been speaking at major scientific forums around the world and has presented various papers and has been part of very prestigious research projects. Of late, Vishwasji has also now been talking about mentoring young talent. He is now also conducting motivational and inspirational seminars where he is trying to mentor a lot of new talent, groom a lot of new youth towards a path towards success. And he himself says that he is a futurist who believes in spirituality. It's a very unique combination of scientific excellence and spiritual base. So today we are very privileged to have with us Dr. Chavan. Dr. Chavan, thank you so much for giving us this time. Thank you very much, Purushottamji. This is like काय म्हणतात त्याला की ड्रीम कम ट्रू. Who wouldn't like to have a platform which is so well represented, very well spread across the globe? Most importantly, more than a platform, की जिथे लोकांना मनातून काहीतरी करावंसं वाटतं. Not because of the compulsions. See, society today is doing a lot of things because they have to do, not because they like to do. And I think this particular platform that you are nurturing and you are creating is actually pulling together people across the world who would like to do things for the betterment of the future. So, first of all, my congratulations to you. Thank you, sir. And all the very best. I don't think I'm capable enough to extend the blessings, but I believe that the energy that you bring in have traditions to follow and lineage to follow. And I think that lineage itself is such a amazing blessings to have. And even though we caught up after almost 2.5 decades, it was as if we were regularly speaking, because I think at some level our hearts and soul were speaking at all times to each They're other. always connected. And I remember, sir, I remember meeting you. मी तुम्हाला भेटलो होतो मला वाटतं 17-18 वर्षाच्या आधी पुण्यामध्ये. आपण माझ्या वडिलांना एकदा भेटायला आला होता. काहीतरी आपण प्रकल्प करत होतात. Some project you were working with back then. And it was a very beautiful, because I remember the love and respect my father had for you. तुमच्याविषयी त्यांना खूपच आपुलकी होती आणि तुमच्या कामाविषयी खूप त्यांना प्रशंसा होती की विश्वासजी खूप छान काम करतात, असं त्यांना खूप कौतुक असायचं आपलं. आणि आपलं काम नेहमी ते आपल्याला फॉलो करायला बघायचे, आपल्याला नेहमी जिथे शक्य तिथे भेटायला बघायचे. कारण आपण जी आपली मनोभूमिका होती की अध्यात्माचा आणि विज्ञानाची सांगड घालून एक प्रवास उभा करावा आणि त्याच्या माध्यमातून एक वैचारिक बैठक तयार करावी जी येणाऱ्या पिढ्यांसाठी आदर्श ठरू शकेल. आणि हे खूप म्हणजे कौतुकास्पद आहे, कारण आपण दोन्ही क्षेत्रामध्ये आज काम करताय. म्हणजे विज्ञान क्षेत्रामध्ये तर आपण खूप उत्तुंग यश साध्य केलंच आहे. त्याचबरोबर आता मोटिवेशनल किंवा आपण ज्याला आपण मेंटरिंग म्हणताय किंवा ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणताय, या क्षेत्रामध्ये देखील आपण खूप मोठं काम करताय. आणि मी आपल्याला फॉलो करत होतो, आपल्या सोशल मीडिया पेजेसवरती बघत होतो, आपल्या पुस्तकांची मी अनेक वेळेला एक्सपर्ट वाचलेले आहेत. आणि अर्थात आपल्या वेबसाईटमध्ये पण खूप खूप इन्फॉर्मेशन आपण दिलेली आहे. तर सुरुवातीला मला वाटतं की आपण ह्या पॉइंट पासून सुरू करा की हे कसं आपल्याला वाटलं की हाऊ डिड यू कम टू दिस कन्क्लुजन की these two parts that are essentially considered at loggerheads, म्हणजे दोघांची एकामेकाच्या विरोधाभास समजला जातो की विज्ञानाचा आणि अध्यात्माचा काही संबंध नाही असं समजलं जातं. आणि पण आपण म्हणताय की एका नाण्याची दोन बाजू आहेत म्हणून. आणि you are one of the few people who are saying that spirituality and science are the two sides of the same coin.
This is a very rare thing to say, and there are not many people in the world who are saying this right now, which needs to be said, but they aren't saying it, and we have seen the end of both. म्हणजे एकाला एक आयसोलेशन मध्ये तुम्ही घेतलं, अध्यात्माचाच फक्त ब्लाइंड फॉलो करत गेलात तर अंधश्रद्धात्मक समाज कसा उभा राहू शकतो हेही आपण बघितलं, आणि विज्ञानाचाच फक्त काळ धरून जर आपण जात राहिलो तर एक ब्लँड सिच्युएशन तयार होते, सोसायटीची तयार होते, जी डिरेक्शनलेस होते डाऊन द लाईन, हेही आपण बघितलं. तर ह्याच्यामध्ये कुठं गोल्डन मीन काढण्याचा जो प्रयत्न आपण करताय त्याविषयी आपण समजून सांगा. नक्की. त्याच्या आधी आपण श्रीकांतजींबद्दल बोललात की जेव्हा केव्हा श्रीकांतजींना भेटायचो तर ना एक वेगळं नातं होतं, आणि मला कधी कधी असं वाटतं की ते नातं अभेद्य आहे. आणि मला अजूनही आठवतं, एकदा अण्णावाले, मी आणि श्रीकांतजी शिवपुरीतून, ती रेल्वेची लाईन आहे बघा, तिकडे चालत निघालो होतो, आणि त्यांनी पाठीवर हात ठेवला आणि म्हणाले की whether you continue to work in the specificity of Agnihotra and its impact, but I believe you will continue to work understanding the science and its role in spiritualness of an individual. आणि आज जेव्हा 3 दशकानंतर मागे वळून बघतो ना, तर मला असं नेहमी जाणवतं की येस, दॅट इज द स्पोकन कनेक्शन एव्हर आय हॅव. अँड in a way it was like an order नाही म्हणे, but that's a blessing की तू करशील म्हणजे तू करशीलच, आणि whether you like it, you don't like it, consciously, unconsciously, things will happen through you. ओके. आणि आज मागे बघताना असं वाटतं की त्या गोष्टी घडत गेल्या कळत न कळत. म्हणजे भारतातल्या 3 चांगल्या प्रथितयश प्रयोगशाळांमध्ये पर्यावरणावर काम करायला मिळणं, आणि नंतर आंतरराष्ट्रीय संस्थेमध्ये सायन्स डिप्लोमॅट म्हणून जायला मिळणं, जिथेही पर्यावरण, परंतु आयटीशी रिलेटेड डेटा मॅनेजमेंटवर काम करणं, आणि मग आता लोकांच्या मन जी खचलेली आहेत ना त्यांची उभारणी करण्याचं जे काम आहे, तर या सगळ्यांमध्ये एक कॉमन थ्रेड जो आहे, दॅट कॉमन थ्रेड इज अंडरस्टँडिंग ऑफ स्पिरिच्युअलिटी. कारण आत्मा, यश आणि अध्यात्म यांचं एक इंट्रिन्सिक रिलेशनशिप आहे. देर इज अ इंट्रिन्सिक रिलेशनशिप विथ आत्मा, यश आणि अध्यात्म. अँड आत्मा टू मी इज अ सेंटर ऑफ एनर्जी टू whom what we call as soul, ज्याला आपण सोल इंग्लिशमध्ये म्हणतो, मराठीमध्ये आत्मा म्हणतो. It's invisible, but it's exist everywhere. Science जे आहे, science is nothing but a pursuit of truth. फरक एवढाच आहे की science is pursuit of truth which is already existing. म्हणजे की गुरुत्वाकर्षण हे गुरुत्वाकर्षणाचा शोध लागण्याआधी अस्तित्वात होतं. रॉकेट लॉन्च टेक्नॉलॉजी ही रॉकेटचा शोध लागण्याआधी किंवा विमानं उडवण्याआधी अस्तित्वात होती. अणुबॉम्ब ॲज अ ॲटम वॉज अराउंड देअर. तो अणुबॉम्ब या स्वरूपात नव्हता. ओके. बिकॉज अणुबॉम्ब इज व्हॉट? अणुबॉम्ब इज bringing in all the technology together at one point in time and explode it. पण आपल्या डे टू डे जीवनामध्ये whatever we do is nothing but a transformation of technology, in transformation of energy from one form to another. So adhyatma is nothing but again a pursuit of truth, but it's a pursuit of truth about you, who you really are. आपल्या आतल्या आत झाकणं आणि टू नो यू ॲज अ पर्सन, ॲज अ बीइंग इज स्पिरिच्युअलनेस. अँड सायन्स इज टू नो अबाउट द आउटर वर्ल्ड, द ट्रूथ अबाउट द आउटर वर्ल्ड. सो बोथ spirituality and science, they are in pursuit of truth. They are in pursuit of being.
they are in pursuit of becoming, and it's not about achieving anything. So in a scientific world, when my colleagues say, I have written this research paper, I have got this patent, I have got that product done, हम्म, किंवा मला ही लस सापडली, हम्म, मला ती लस सापडली, किंवा ह्या विषाणूवर मी मात मिळवली, हम्म, I laugh not because की त्या माणसाने केलेलं काम चांगलं नाहीये. हम्म, निश्चित चांगलं आहे मानवाच्या प्रगतीसाठी, मानवाच्या हेल्थसाठी. हम्म, But what does it mean is that in a cosmic world, this phenomenon was already existing. It is human being who were illiterate about it. म्हणजे आपण गुरुत्वाकर्षणाचा शोध लागण्याआधी हम्म, गुरुत्वाकर्षणाविषयी अज्ञानी होतो. हम्म, आपण टीबीवर लस शोधण्याआधी टीबीवर कोणी मात करू शकतं दुसरं अँटीबॉडी याच्याविषयी अज्ञानी होतं. हम्म, किंवा आता या कोविडमुळे हम्म, की 2 महिने इंडस्ट्रीज बंद असल्यामुळे, पर्यावरणाचं प्रदूषण थांबल्यामुळे, हम्म, ओझोन लेअरचं हिलिंग झालं, हम्म, याविषयी आपण अज्ञानी होतो. हम्म, नेचर अँड कॉस्मॉस वर नेव्हर अज्ञानी, हम्म, बिकॉज दोज प्रिन्सिपल्स हॅव बीन देअर. या ब्रह्मांडाची जेव्हापासून निर्मिती झाली हो, तेव्हापासून त्याच तत्वांवर तर नेचर काम करत आहे, म्हणून तर ते सगळं बॅलन्स्ड राहू शकतं. हम्म, सो सायन्स इज ऍक्च्युअली अन एक्सटिरियर फॉर्म ऑफ स्पिरिच्युअलिटी. हम्म, आणि जर तुम्हाला सायन्समध्ये एक्सेल करायचं असेल, किंवा आयुष्यामध्ये तुमच्या कुठल्याही क्षेत्रांमध्ये एक्सेल करायचं असेल, हम्म, मे इट बी एंटरप्रेन्युअरशिप, हो, मे इट बी पर्सनल डेव्हलपमेंट, हम्म, मे इट बी फॅमिली डेव्हलपमेंट, फॅमिली सक्सेस, और मे इट बी तुम्हाला काय पद्मश्री मिळवायचंय, काय मिळवायचंय, जे काय ॲक्युलेट्स मिळवायचे असतील, फर्स्ट अंडरस्टँड whom you are. And spirituality helps you, or spiritual practices helps you to know who you truthfully are. हम्म, Okay, as much as the science helps you to know about why particular plant gives particular food, हम्म, spirituality will help you understand why you behave in a particular way that you are. Okay, so both are in pursuit of truth, and therefore I Complementaries आहे. always say की दोन्ही एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. एक ह्याच्यामध्ये खूप सुंदर विचार मला आता आठवला बरं का. मी आमच्या मला वाटतं कुठल्या तरी आयुर्वेदाच्या एका ग्रंथामध्ये मी वाचला होता. त्याच्यामध्ये ते असं म्हटलेलं आहे त्यांनी की सृष्टीचा शोध घेणे बरं का, हाच अध्यात्म मानला आहे त्यांनी. म्हणजे ही सृष्टी काय आहे, ती कशी तयार झाली, कधी तयार झाली, कोणी तयार केली, तो करता कसा आहे, आणि तो करता माझ्या अणुरेणूमध्ये कसा राहतो, ह्याचा शोध घेणे म्हणजे अध्यात्म मानलं भारतीय वेदांनी समजा. आणि म्हणजे उदाहरणार्थ जसं ते म्हणतात की फुलाचा अभ्यास करत करत पण तुम्ही आत्मज्ञानापर्यंत जाऊ शकता. की हे फूल कशी आहे, त्याचा गुणधर्म काय आहे, औषधी तत्व काय आहे, ह्याचा अभ्यास करत अंतापर्यंत जाऊ शकता. पानाचा अभ्यास करत अंतापर्यंत जाऊ शकता. तुम्ही हवा कशी वाहते याचा अभ्यास करत अंतापर्यंत जाऊ शकता. म्हणजे कुठलाही सृष्टीचा बोध घेणे हा आत्मज्ञानापर्यंत जाऊ शकतो, असं आपल्या अध्यात्मशास्त्रांनी मांडलं होतं. त्यामुळे विज्ञानाची जी त्यांच्यात म्हणजे पाश्चात्य देशांमध्ये जी विभागणी करण्यात आली, सायन्स आणि रिलिजन अशी वेगळी करण्यात आली, कारण त्यांच्याकडे रिलिजियस बिलीफ खूप सायन्सपेक्षा लांब गेले होते त्या मध्ययुगान काळामध्ये, मिडल एजेसमध्ये. आपल्याकडे तसं कधीच झालेलं नाहीये. म्हणजे उदाहरणार्थ आयुर्वेदासारखं शास्त्र आहे, त्याच्यामध्ये वनस्पती शास्त्राचा अभ्यास करत म्हणजे बॉटनी सारखा शास्त्राचा अभ्यास करत देखील तुम्ही ज्ञानी होऊ शकता, आत्मज्ञानापर्यंत जाऊ शकता, असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. आणि तुम्ही म्हणताय हे त्याच्या खूप जवळ जात आहे आता. ऍब्सोल्युटली. म्हणजे कसं आहे ना की कॉस्मॉस रिसाइड्स विद इन यू. ब्रह्मांड हे तुमच्या आतमध्ये आहे. तुम्ही बघा ना, किती कॉम्प्लेक्स शरीर आहे, किती नर्व्स असतील, किती प्लेटलेट्स असतील, किती हाडं आहेत, किती अवयव आहेत. ओके, सो इफ यू प्लॉट युअर बॉडी and you plot known elements in the cosmos,
your body represents the cosmos. Wow. Your body is actually a miniature representation of the cosmic systems that works in a sustainable manner, in collaboration with each other, in peace with each other. And when we try to rape our body in a brutal sense, by eating what we should not eat, by behaving the way we should not behave, by curbing the values, ethical values, and being corrupt in our behavior, we are actually raping our body, and therefore we are raping the cosmos, because your body is representation or manifestation of a cosmic arrangement. Correct. आणि मग काय झालेलं आहे, इस्पेशली इन लास्ट 150 years, पीपल फेल्ट की बाहेरच्याचा शोध घ्यायचा म्हणजे मी खूप काहीतरी चांगलं केलं. ओके, तर ते कसं झालं ना की घरात नाही काही आणि बाहेरच्याला जाऊन सांगे की माझ्याकडे आहे खूप काही. सो दॅट इज हाऊ द सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी हॅज बिकम टुडे. ओके, की आधी आपल्याकडे ठणठणाट आहे, पण मग जाऊन होर्डिंग्स लावणं, मग जाऊन बातम्या देणं, मग जाऊन एक्झिबिशनिस्ट अप्रोचनी स्वतःची पब्लिसिटी करणं किंवा स्वतःचा डंका वाजवणं. नाउ दॅट इज गोइंग अवे फ्रॉम युअरसेल्फ. And when any person goes away from himself or herself, he runs away from truth. आणि म्हणून मला असं नेहमी वाटतं की all those spiritualists, all those seers, saints, all those great scientists who have got, say, Nobel prizes, because that's त्यांना ज्या दिवशी नोबेल प्राइज मिळालं त्या दिवशी पण काही फरक पडला नाही. ओके, they were still doing laundry work at home. ओके, आपल्याला फरक पडतो. एक पेपर कुठेतरी पब्लिश झाला किंवा एक पेटंट काहीतरी आलं, बिकॉज वी आर इन अ शो ऑफ बिझनेस. Spirituality will bring simplicity to you, and spirituality will keep you away from a show of business, even if you are working in a show of business. I was listening to Subodh the other day. Yes. And Anuradha ji. Yes. And then I realized that these are the individuals who are in entertainment world. But there is simplicity. Yes. There is no tamjham. Because, they are not doing that for their professional gains. They are doing whatever they are doing is with the attitude of serving the humanity, entertaining the people. So when you do, and tis tar puja hai na, puja is what? Worship is what? Worship is a service at the to the divine. And therefore I believe every technocrat, every scientist, every good administrator, or every successful person is the truest worshipper of human values. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. आणि मग हा सगळा आपण जो बेसिस म्हणाला, म्हणजे मागे एकदा मला बोलताना आपण म्हणाला होतात की ह्या सगळ्याला आपण यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट दिस विथ अन एन्शियंट वेदिक नॉलेज, की द ओरिजिन प्रॉबेबली म्हणजे वेदाज, द वर्ड इटसेल्फ मीन्स नॉलेज, वेदाचा शब्दच अर्थच ज्ञान असा होतो, आणि त्याच्याशी आपण कनेक्ट करायला बघताय. मग कसं तुम्ही कोरिलेट करताय त्याला? See, I mean, I was fortunate. I was in New English School, Ramanbagh at Pune, which is Lokmanya Tilak's institution, Gokhleanchi institution. Okay, so Sanskrit was a important part of our upbringing. आणि it's very interesting. माझं बालपण जे आहे ना ते पुण्यामधल्या एका झोपडपट्टीत गेलं. मंगळवार पेठेत भीमनगर म्हणून एरिया आहे. घरामध्ये आमचं 10 बाय 10चं पत्र्याचं घर होतं. वरती जवळजवळ 1000 छिद्र होती, त्यामुळे पावसाळ्यात शॉवर यायचा. पौर्णिमेला
चंद्राशी प्रकाश यायचा, त्याच्यासाठी बाहेर जावं लागायचं नाही. आणि मी लॉंग डिस्टन्स रनर होतो. तर मी ज्या ज्या रेसेस जिंकलो ना, त्या याच कारणामुळे जिंकलो की माझी चड्डी पाठीमागे फाटलेली असायची, म्हणून जोरात पळायचं. पण मला संधी मिळाली रमण बागेमध्ये संस्कृत शिकण्याची. संस्कृत बरोबर लायब्ररीज जाऊन प्राचीन ग्रंथ किंवा स्क्रिप्चर्स वाचण्याची. आणि मला त्याच्यातून जे जाणवलं अर्ली ऑन, कळत नकळतपणे जाणवलं, म्हणजे तो काही असा एक करायचं म्हणून केलं नव्हतं. सो वेदास टीचर्स, तुम्ही जसं एक्झॅक्टली म्हणालात की वेदास इज नथिंग बट नॉलेज अँड नॉलेज अबाउट ट्रुथ, की गुरुत्वाकर्षण आहे, ओझोन लेअर आहे. वेदामध्ये असाही उल्लेख आहे की देर इज अ प्रोटेक्टिव्ह लेअर अबाव द अर्थ्स ॲटमॉस्फिअर, जो आपल्याला विविध प्रकारच्या वेगळ्या विषारी वायूंपासून आणि किरणांपासून आपलं संरक्षण करतो. सो देर इज अ रेफरन्स टू ओझोन लेअर ॲज वेल. आणि देअरफॉर वेदास टीचर्स टू परस्यू द ट्रुथ. म्हणलं एकम सत विप्रह बहुधा वदंती. Truth is synonymous with being and truth is synonymous with becoming. So Vedas are educating the mankind with the values of harmony and coexistence with nature. म्हणजे सद्भाव आणि सहजीवन या दोन गोष्टी वेदास शिकवतात. And therefore Vedas actually build you to have a right attitude towards the nature or towards the environment. Okay. आणि Vedas are apurushiya, not a human, not a, sometimes looks like that it is not written by a human, but in a form and format that human can understand. And that's the beauty of simplicity of Vedas, if you make an attempt to assimilate it and understand it. Okay, so Vedas connotates sagacity, expertise, and apothesize the dialect of the Almighty in Homoid language. Okay, the essence of the Vedas is to regulate the social, legal, domestic, and religious customs of the then Hindu culture, which is meticulously pursued to the present days by the seers like the Shankaracharyas, the seers like Tukaram, Gnaneshwar, Maharashtra, okay, and the lineage that you are blessed with. Okay, the unfortunate part is these lineages is becoming a minority because the world is going towards झटमंगनी पटब्याहा. ओके, आता मी काही केलं की मला लगेच त्याचं रिवॉर्ड मिळालं पाहिजे. ट्रूथ डज नॉट कम इमिजिएटली. ट्रूथ ब्लेसेस यू when you have a patience. True. Okay, so Vedas clearly ask you to be a simple human being. Simplicity matters, you know. Vedas demand that you love the entire humanity as you love yourself. म्हणजे मी माझ्यावर जितकं प्रेम करतो तेवढं जेव्हा मी माणुसकीवर प्रेम करीन तेव्हा मला ते शाश्वततेचा अनुभव येईल. ओके, Vedas also demand that you believe what is rational, logical, scientific, and it empowers all human beings without discrimination. So I think Vedas are not limited to one particular religion, sect, or group, or sex, or creed, you know. आणि वेदामध्ये various aspects of natural elements are glorified already, which is why we have these concepts of Panchamahabhuta.
कॉस्मॉस किंवा ब्रह्मांड जे बनलेलं आहे ते ह्या पंचमहाभूतांचं आहे. फॉर आवर पर्पज अर्थ इज द प्लॅनेट. त्याला पृथ्वी, वायू, आकाश, आपा, अग्नी आणि ॲटमॉस्फिअर. So these are the Panchamahabhutas which Vedas have been talking about. In today's scientific world, we are also talking about interlinkages and coexistence of all these 5-6 elements. Sure. So science is not talking something different. Science is a modern language of what Vedas and the other religious scriptures have taught us and told us centuries and hundreds of centuries together. True. Okay, so science and Vedas are not different. It's just that पूर्वीच्या काळी कोणीतरी 9वारी साडी घालून सुद्धा वावर करायचं, आज 6वारी साडीत वावर करतात. So look at it just that way. So therefore जी एक डिस्क्रिमिनेटरी भावना आपल्यामध्ये येते ना, की वेद, पुराण किंवा धार्मिक ग्रंथ याचा अभ्यास करणारा माणूस म्हणजे तो पछाडलेला आहे, मागासलेला आहे, ती तुमच्यातून निघून जाईल. इनफॅक्ट मी तर असं म्हणेन की जी मंडळी वेदिक लिटरेचरशी जोडलेली आहे ती जास्त प्रगत आहे, कारण त्यांना एक्झॅक्टली माहिती आहे की ते स्वतः कोण आहे. अँड दॅट इज अ स्पिरिच्युअलिटी. आध्यात्मिक होणं म्हणजे काय? माझा मी कोण आहे हे मला माहित असणं आणि त्या माझा मीशी मी ट्रुथफुल राहणं इज आध्यात्मिकता. ओके, अँड सायन्स ऑल्सो टेल्स यू दॅट की जे नॅचरल प्रिन्सिपल्स आहेत ते फॉलो करा आणि त्याच्यामध्ये जास्त ढवळाढवळ करू नका. जास्त ढवळाढवळ जर तुम्ही केली, म्हणजे फास्ट जाण्यासाठी तुम्ही गाड्या आणल्या, विमानं आणली, काय झालं? वायूचं प्रदूषण झालं. ओके, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी, म्हणजे एक माणूस इन्फेक्टेड होता, तो विमान प्रवास करून दुसऱ्या खंडामध्ये पोहोचला, तिथून तो 4 जणांना मिठ्या मारून 4थ्या खंडामध्ये पोहोचला आणि त्याचा परिणाम आपण मागची काही महिने भोगतोय. सो बीइंग सिम्पल, जर आपण सिम्पलर असतो आणि आपण नवीन आधुनिकतेच्या वाहन साधनांचा वापर ज्युडिशियसली केला असता, अराजकपणे केला नसता, तर मला नाही वाटत ही महामारी एवढी पसरली असते. So Vedas is actually gives you scientific principles, but above that, it also gives you a framework or how to be coexistence with those principles. Unfortunately, science have deleted that part of how to be coexistence. Correct. Therefore, I believe science is a lower knowledge, and Vedas or spiritual understanding is a higher knowledge. Okay. Far छान. But I think what the point that you made, I think the difference that we have to try and also isolate here, that Vedas are not religion. So that I think is something that we needs to be isolated. कारण खूप वेळा काय होतं की वेदांना धार्मिक पुस्तकं म्हणून कॅटेगोराइज केलं जातं आणि म्हणजे धर्माची, उदाहरणार्थ धर्म हा शब्द खरं रिलिजन नाहीये, पण जो वेस्टमध्ये रिलिजन आणि सायन्सचा जो खूप मोठा एक वाद झाला, त्याच्यामध्ये सगळं रेनेसॉन्स झालं आणि मग ते सगळं झालं, आपण असं इतिहासात ऐकतो, वाचतो, पण ते भारतात झालेची नाहीच आहे. म्हणजे भारतामध्ये विज्ञान आणि अध्यात्माची सांगड खूप पक्की होती समजा, आणि रादर हे दोन्ही एकच होते. म्हणजे हे कधी वेगळं, म्हणजे म्युझिशियन्सना कधी सायंटिस्ट समजलं नाही का? आपण म्युझिशियन्सना देखील आपण रिव्हिअर केलं भारतामध्ये, आर्टिस्ट लोकांना रिव्हिअर केला भारतामध्ये, पेंटर्स असतील, स्कल्प्टर्स असतील, आर्टिस्ट असतील, सिंगर्स असतील, डान्सर्स असतील. म्हणजे या सगळ्या शास्त्रांच्या माध्यमातून देखील अध्यात्मात साधतो आपण, हे सांगत राहिलो आपण. म्हणजे त्याच्यासाठी वेगळा मी विज्ञानाचा अभ्यास करायला पाहिजे आणि अध्यात्माचा वेगळा अभ्यास करायला पाहिजे आणि नृत्य आविष्काराचा वेगळा अभ्यास करायला पाहिजे, अशी मानसिकता नाहीये आपल्याकडे. पण आपल्याकडे पण चूक काय झाली की आपण ह्या सगळ्यामध्ये कुठेतरी कर्मकांडांना अध्यात्म समजून बसलो, रिच्युअल्सला आपण खूप प्राधान्य दिलं आणि सायंटिफिक बेसिस असलेलं जी लाईफस्टाईल होती
ती मागे राहून गेली आणि ट्रेडिशनल रिच्युअल प्रधान एक संस्कृती तयार झाली, ज्याच्यामुळे खूपसं आय थिंक कन्फ्युजन झालं असेल मधल्या काळामध्ये. ऍब्सोल्युटली. तुम्ही जसं म्हणालात ना की वेदास अँड सायन्स आर नॉट सेपरेट. ओके. Vedas and science are nothing but Vedas in a way is a old wine, no? Okay. Science is a immediate tharra की ज्याने लगेच चढते. Okay. That is what. आणि दुसरं मधल्या काळामध्ये ज्यांनी धर्म शिकवला आपल्याला त्यांनी रीतिरिवाजांना जास्त महत्व दिलं. करेक्ट. Than understanding the principles or understanding the truth. त्याच्यामुळे अशी मानसिकता झाली की धर्म आणि वेद हे एकच आहे आणि तिथे ती अंडरस्टँडिंगची गफलत झाली. ओके. फॉर इन्स्टन्स की तुम्ही जर असं पाहिलं की जे वेदास आहेत, वेदास मध्ये दे हॅव 4 वेदास आहेत. ऋग्वेदा, अथर्ववेदा, सामवेदा, आयुर्वेदा. ओके. या प्रत्येकामध्ये सायन्स हॅज बीन डिस्कस्ड, सायन्स हॅज बीन डिस्क्राइब्ड. इट इज जस्ट दॅट वी हॅव इंटरप्रिटेड इट रॉंगली. आणि ते आपण इंटरप्रेट का केलं की माणूस ना व्हिज्युअल आहे, जास्त व्हिज्युअल आहे. त्याला तुम्ही जास्त वैचारिक विचार करायला सांगितलं ना, तो म्हणतो यार ते माझं काम नाही, ते पंडितांचं काम आहे किंवा अर्थशास्त्रींचं काम आहे किंवा वैज्ञानिकांचं काम आहे. मला तू काय करायचं ते सांग. कारण ना मागच्या 150 वर्षांच्या गुलामगिरीच्या काळामध्ये ना आपण दिल्या भाकरीचे आणि चांगल्या कामाचे झालो. वी बिकेम फॉलोअर्स अँड विच इज वाय देन वी फेल्ट की यार तुळशीचं गरम पाणी पिण्यापेक्षा किंवा दालचिनीचं पाणी पिण्यापेक्षा कॉफी पिणं खूप सुंदर आहे. सो वी बिकेम फॉलोअर्स. सो अ regime that governed this country for 150 years systematically made you unscientific and systematically and psychologically made you unspiritual. तुमच्या अध्यात्मातला काढून घेतला आणि ध्यात्मा केला तुमचा. ओके. सो तुमचं स्वत्वच काढून घेतलं. And this 150 years of psychological torturing that you have gone through, त्याच्यामुळे प्लस स्वातंत्र्यानंतरच्या काळामध्ये आलेल्या गरिबीमुळे आणि सामाजिक विषमतेमुळे काय झालं की हव्यासाच्या पाठीमागे आपण धावायला लागलो. सो पुणे म्हणे सोलापूरमध्ये राहण्यापेक्षा पुण्यात राहणं जास्त उच्चभ्रू समजायला लागलो. मुंबईत राहणं म्हणजे आणि उच्चभ्रू झालं. लंडनमध्ये, अमेरिकेमध्ये जाणं म्हणजे तुम्ही फार कमावलं असं झालं. तर आपण त्या बाह्य स्वरूपी आणि लिमिटेड काळात अस्तित्वात राहणाऱ्या गोष्टींच्या जास्त मागे लागलो. सो रीतिरिवाजांबरोबर आणि रीतिरिवाजांच्या अतिरेकाबरोबर the other factor why people are becoming non-spiritual or unscientific, I would say, is our attitude of being followers and our attitude of being slave. Okay. आणि बघा ती स्लेवनेस आपल्या सगळ्या समाजामध्ये जाणवतो. When I was growing up in 90s, you know, either you become engineer or you become doctor. Correct. कशासाठी माहित नाही. In 2000s onward, you either become manager or you become IT. So India became a factory of IT slaves. We became a आणि कोणाला सप्लाय केलं? आपल्याला नाही. Otherwise, we would have enough number of doctors today to fight the pandemic. So we became followers and followers आपण बाह्यत्वासाठी बदलो कारण आपण अध्यात्मातला सोडला, ध्यात्मा झालो. ध्यात्मा म्हणजे धरा, आवळा, कवळा, मला पाहिजे, हेवा.
हवेसा. So that is the mistake. So Vedas, science, spirituality are in unison with each other. पण ही अशी 3 चक्र जर मांडली तर ती एकमेकांशी इंटरट्वाइंड आहेत ऑलिम्पिकच्या त्या सिम्बल सारखे. They don't have confusion between themselves. The confusion lies within us. आणि आता आपण जे काही काम करताय हे ह्याच्यासाठी म्हणून खूप महत्वाचं राहणार आहे, कारण समाजाला मला आठवतंय मागे मी एका आधी पण हे उदाहरण दिलं होतं. मागे मी मला युरोपियन एका अभ्यासकाला भेटलो होतो आणि ते मला वाटतं भारतामध्ये इंडॉलॉजीचा अभ्यास करत होते काही कारणासाठी म्हणून. आणि ते असं म्हणाले की सगळ्यात बिगेस्ट मिस्टेक दॅट वी हॅव डन is to consider Vedas as books of knowledge, books of spiritual knowledge alone. He said, if you ask me, these are manuals of science written by a higher intellect in a language that we don't understand. Correct. बरं का. तर म्हणाला की आपल्यापेक्षा खूप प्रगत अशा एका संस्कृतीने, आपल्यापेक्षा आत्ताच्या पेक्षा खूप प्रगत अशा बौद्धिमत्तेने एका अशा भाषेमध्ये विज्ञानाचे संदर्भ मांडलेत की भाषाही आपल्याला कळत नाही, त्या संदर्भांना आपल्याला इंटरप्रेटिंग करता येत नाहीये. पण एवढं मात्र नक्की की ज्या कुठली संस्कृती होती, जिनी हे लिहिलं होतं, ती आपल्यापेक्षा खूप जास्त प्रगत होती. किंबहुना ती इतकी प्रगत असावी की ती आत्ता अमानवीय वाटावी. एक्झॅक्टली. म्हणून तर मी म्हणलं ना की वेदास सीम्स टू बी अपौरुषीय, की पुरुष रूपी कोणीतरी लिहिलेला जो पुरुष नाहीये असं आपल्याला आत्ता वाटतं. बिकॉज त्यातली दिव्यता, त्यातली दृढ, त्यातलं जो डेप्थ ऑफ नॉलेज आहे तो आपल्या अंडरस्टँडिंग पेक्षा फार पुढचा आहे. आणि त्याचं कारणच हे आहे की आपल्याला आपल्या स्वतःबद्दलचं अंडरस्टँडिंग आजकाल गमावत गेलं. Once you have स्वतःबद्दलचं see, because take a case of आयुर्वेदा. आयुर्वेदामध्ये आपण सांगतो की पर्टिक्युलर वनस्पती खा, तिचं मॉलिश करा, तुमचे काही आजार निघून जाते. त्यावेळेला कुठे ग्लॅक्सो होतं, त्यावेळेला कुठे नोव्हार्टिस होतं, त्यावेळेला कुठे रेनबॅक्सी होतं. त्यावेळेसच्या या संतांनी, ज्यांना आपण आजच्या काळामध्ये शास्त्रज्ञ समजू शकतो, त्यांनी स्वतःच्या प्रयोगशाळेवर प्रयोग केले. A human body is a laboratory in its own right. True. And it's absolutely amazing. This is a laboratory at a physical level. It's a laboratory at a biological level. Human body is a laboratory at economic level. It's a laboratory at psychological level. It's a laboratory at interpersonal relationship level. बघा ना, माणसाला काय होत नाही, म्हणजे एखादा माणूस वरून पडला तर तो गुरुत्वाकर्षणामुळे डोक्यावरच पडतो. ओके. पण ते पडायचं की नाही पडायचं ही समज त्या व्यक्तीमध्ये असावी लागते. किंवा जर तुमच्या भावनांचा कल्लोळ तुमच्यामध्ये जास्त झाला तर तो त्वचेच्या रोगांमधून बाहेर येतो, ऍज अ सोरियासिस. सो त्याच्यासाठी रेनबॅक्सी, ग्लॅक्सो, डाबर यांची गरज नाहीये. आणि देअरफॉर आय ऑलवेज फील की आपले जे संत महात्मे होते, दे आर नथिंग बट अ न्यू एज सायंटिस्ट विच टॉक्स अबाउट अ सायन्स दॅट वी आर अनेबल टू अंडरस्टँड. आणि म्हणून मग आपण जे आपल्याला कळत नाही ना त्याला आपण दोन तऱ्हेनं ट्रीट करतो. हे काहीतरी फालतू आहे, किंवा नाही बाबा तुम्ही खूप शहाणे, तुम्ही बाजूला राहा. आणि ही आपली काय तिरस्काराची भावना आहे ना, त्या तिरस्काराच्या भावनेचं प्रतीक म्हणजे मास फॉलोइंग. ओके. जो सगळ्यांनी लॅपटॉप घेतले म्हणून मी पण घेणार, सगळ्यांनी स्मार्टफोन घेतले म्हणून मी पण घेणार, सगळे पबजी खेळतात म्हणून मी पण खेळणार. ओके. सो दॅट हॅज कम बिकॉज ऑफ प्रायमरीली टू थिंग्स दॅट यू सेड. वन इज रीतिरिवाजांचा अतिरेक, अँड सेकंड आपल्यावर 150 वर्ष झालेला मानसिक रेप, की तुम्ही
कुठेही जीवन स्वतंत्रपणे जगण्याच्या लायकीचे नाही आहात. तुम्ही आम्ही सांगेल तेवढेच कामं करा. अँड देअरफॉर वी आर सीइंग दॅट की आपल्याकडे व्हेंटिलेटर बनवणारे कमी आहेत का? खूप आहेत. आपल्याकडे एखाद्या विषाणूवर मात करण्यासाठी लस बनवण्यासाठी गोष्टी नाही आहेत का? म्हणजे आता आपल्याला जाणवलं की आर्सेनिक अल्बम 30 घेतलं तर तुमची इम्युनिटी वाढू शकते, किंवा कॅम्फर M1 घेतलं तर तुमची इम्युनिटी कोविड पासून वाढू शकते. ओके, सो दीज वर अवेलेबल विथ अस. इट्स जस्ट दॅट वी फॉरगॉट आवर ओन ट्रेजर ऑफ नॉलेज, आय वुड से. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. आणि ते खूप म्हणजे महत्वाचं आहे. म्हणजे आजही एखादा व्यक्ती मी माझं काम खूप उत्कृष्टपणे करतो, मी निष्ठेने माझं काम करेन, मी सर्वोत्कृष्ट माझं त्याचा आउटपुट द्यायचा प्रयत्न करेन, पण नॉट नेसेसरली मी मंदिरात जाईन, या माणसाला अधार्मिक समजलं जातं आजही. की तू तुझ्या हार्डवर्क करून तुझ्या क्षेत्रामध्ये उत्कृष्टता प्राप्त कर. हे जसं भारतीय अध्यात्मामध्ये अध्यात्मच समजलं जात होतं. म्हणजे अर्जुनाला जसं धनुर्विद्या, उदाहरणार्थ धनुर्विद्या नावाचं एक शास्त्र आहे वेदांमध्ये, जे मार्शल आर्ट ज्याला म्हणतात बरं का. म्हणजे धनुर्विद्या ह्या सदराखाली सगळं येतं. म्हणजे अगदी तलवार चालवण्यापासून ते मल्लयुद्धापर्यंत सगळं त्यामध्ये येतं. म्हणजे प्राचीन काळामध्ये धनुर्विद्येचा अभ्यास करून देखील मी संत होऊ शकत होतो. म्हणजे ज्याला आपण सेज टू सायंटिस्ट हा जो काही प्रवास आहे तो त्या काळात सहज करता येत होता. आता मात्र ते थोडंसं लोकांना ऑड वाटतं की अरे तुम्ही कुठलेही रीतिरिवाज पाळत नाही, तुम्ही कुठलाही उत्सव मनवत नाही, तुम्ही अमुक ठिकाणी जात नाही, अमुक ठिकाणी बसत नाही, म्हणजे तुम्ही धार्मिक नाही आहात. पण तुम्ही खूप कष्टाने काम करताय, मी खूप लोकसेवा करतोय, हे देखील भारतीय शास्त्रांनी अध्यात्मच मानलेलं आहे. किंबहुना हे देखील ईश्वर तत्वापर्यंत किंवा आत्मज्ञानापर्यंत जाण्याचा मार्गच मानलेला आहे त्यांनी. ह्याचा कुठेतरी विसर पडला आपल्याला. आपण जसं म्हणलं तसं तो कर्मकांडात्मक सगळा रिव्हॉल्युशन झाल्यामुळे त्याच्या आसपास सगळं रिव्हॉल्व्ह होत राहिलं आणि हा सगळा भाग मागे राहून गेला. म्हणजे खूप आपण मगाशी बोलताना खूप छान म्हणालात की आपल्याच ह्याच परंपरांमधनं मानवी स्वभावाचा अभ्यास इतका सखोल केला गेला की मानव म्हणजे काय, त्याच्या स्वभावाचे किती परिच्छेद निघू शकतात आणि त्या सगळ्या डिमेन्शन्सना अभ्यास करून तुमचं एक व्यक्तिमत्व कसं घडवू शकतं आणि ते देखील उत्कृष्ट कसं जाऊ शकतं याचा त्यांनी अभ्यास केला होता आणि ते कुठेतरी मागे राहून गेलं. आणि आज समजा समाजामध्ये मग एक वैफल्य दिसतं, त्याच्याविषयी तुम्ही काही सांगू शकाल? समाजामध्ये जे वैफल्य दिसतं ना, त्याचं मूळ कारण, द मेन रिझन वाय सोसायटी इज अंडर ट्रॉमा and individual is under trauma is because is imbalance of your chakra, energy centers, ज्याला आपण चक्रा म्हणतो. there are 7 energy centers in the body. मूलाधारा, स्वादिष्ठाना पासून विशुद्धापर्यंत किंवा त्याच्या अजुनापर्यंत. सो ही जी चक्र आहेत, because how human body works on transformation of energy from one form to another form. की अन्न खाल्ल्यानंतर त्याच्यापासून रक्त तयार होतं, श्वास घेतल्यानंतर तुमच्या फुफ्फुसामध्ये रक्ताची हृदयामध्ये रक्त शुद्ध होण्याची प्रक्रिया होते. सो दीज आर ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. आणि आपल्या ह्या बॉडीचं जे कॉस्मॉस आहे किंवा ज्याला आपण बॉडीचं ब्रह्मांड म्हणू शकतो, बॉडी हे ब्रह्मांडाचं एक स्मॉल रूप आहे, एक मायक्रोकॉझम आहे, मायक्रोकॉझम आहे. त्या मायक्रोकॉझमला बॅलन्स्ड मध्ये ठेवण्याचं काम ही चक्र करतात. आता लोकांना वाटतं की ह्या चक्रांमध्ये जी एनर्जी आहे ना ती मला वरून येते, विच इज ऍब्सोल्युटली रॉंग. ती एनर्जी जी आहे ती तुम्हाला खालून येते, मूलाधारा चक्रामध्ये येते. आणि म्हणून तर त्याला म्हणलेलं आहे मूलाधारा, मूल आधारा. जितकी खोल तुमची मुळं असतील तेवढं स्ट्रॉंग तुमचं झाड असेल. सो मोर बॅलन्स्ड युअर मूलाधारा इज, लेस फिअर यू हॅव, लेस सेन्स ऑफ इनसिक्युरिटी यू हॅव, लेस सेन्स ऑफ इनसिक्युरिटी यू हॅव, लेस ग्रीडीनेस यू विल हॅव. म्हणजे तुमचा उपभोग घेण्याची, अति उपभोग घेण्याची जी एक वृत्ती आहे ती बॅलन्स्ड असेल.
लेस स्वादिष्टाना, वेल बॅलन्स स्वादिष्टाना असेल, which is the third chakra, which actually is about swabhiman. People understood it as ego. Okay, so हे सगळं मूलाधारापासून सुरू झाला इम्बॅलन्स. सो मी नेहमी सांगतो, आता मागच्या काही वर्षांमध्ये मी कपल्स रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल ह्युमन रिलेशनशिप वर काम करतो, की एकमेकांविषयी तिरस्कार येणं. ओके, मला घरामध्ये मी, माझा तो आणि आमचे ते दोन किंवा आमचा तो एक, ही जी संकल्पना झाली ना संकुचितपणाची, त्याच्या मूळचं कारण इज the lack of energy imbalance or energy imbalance in your body, which the chakras balances them. आता मग मूलाधारा जर बॅलन्स करायचा असेल, so I strongly believe and feel and I have experimented in my own life, worship of fire becomes critical and essential in whichever form. तुम्ही ज्या कुठल्या पद्धतीची तुमची धार्मिक फेथ किंवा बिलीफ असेल, यू टेक एनी रिलीजन, फायर वर्शिप has been talked about as predominantly, as emphatically as it has been talked in Hindu religion. So मूलाधारा जर तुम्हाला स्ट्रॉंगर करायचा असेल, your connection with the fire element has to be intrinsic. It has to be at all the time. फायर एलिमेंट्स केवळ फायर केल्यानेच मिळत नाहीत. दे आर ऑल्सो फायर एलिमेंट्स यू कॅन गेट इट थ्रू पर्टिक्युलर फूड दॅट यू ईट, योग साधना केल्याने. बट मोस्ट इम्पॉर्टंटली आपण नेहमी म्हणतो की देवघरामध्ये दिवा नेहमी तेवत असावा. त्याचं कारण असं नाहीये की कोणीतरी येऊन तुम्हाला लगेच आशीर्वाद देऊन निघून जाईल. त्याचं कारण हे आहे कि there is a fire, living fire at all times that help running away all the impurities in your surroundings. आणि याच उद्देशाने the way I was attracted to Agnihotra is with this understanding कि Agnihotra is the shortest, simplest form of worshipping the fire or creating a energy circles, protective energy circle around me that will help me away from any particular disease or negative elements. May it be physical negative elements, biological negative elements, psychological negative elements. And the reason why it has been told to practice at the time of sunset and sunrise is because sunset and sunrise is nothing but a play of energy. Sure. Day transforms into night, night transforms into day. आणि हा जो ट्रान्झिशन पिरियड असतो ना, that is the weakest moment of your life. आणि अशा weakest मोमेंटला if you have a fire element around in your house, around you, or if you are unable to perform Agnihotra, or if you are unable to perform any kind of fire worship at that moment, even to be in silence and in resolute with yourself through meditation or yoga practice, it's going to keep you away from negativity. So there is understanding, there is principles, there are reasons, logic, why particular practices have been told to be performed in a particular way. And it is माझा strong belief आहे कि I have gone through a lot of hardships in my life. But whenever those worst moments came, fire element helped me to understand the real reason of what is happening. And it helped me to strengthen my own Muladhara. So Muladhara strengthen झाल्यामुळे हव्यास नाही. Because I am sure की मी कुठे जरी गेलो तरी मला 2 घास खाण्यापुरतं
संसाधन मिळेल. हं. त्यामुळे जास्त कमवून साठवून ठेवण्याची प्रवृत्ती नाही. हं. ओके. किंवा कोणाच्या अगतिकतेचा गैरफायदा घेण्याची वृत्ती तुमच्यातून निघून जाते. हं. आणि याच्यामुळे तुम्हाला इगो येत नाही. ओके. इगो न आल्यामुळे तुमचा जो अनाहता आहे हं. तो केवळ एक्सटिरियर प्रेम करत नाही लोकांवर. बरं. इट लव्स पीपल ॲज मच ॲज इट लव्स युअरसेल्फ. नाईस. नाईस. नाव त्याच्यामुळे कोणासमोर काय बोलायचं आणि काय बोलायचं नाही आपण म्हणजे वी से की अरे इट्स माय बॉस, आय शुड नॉट टॉक. हं. सो विशुदा, इफ इट इज बॅलन्स्ड, then you can talk what you feel, because Vishuddha is a mechanism to express yourself and not to suppress yourself. हं. Suppress केल्यामुळे मग तुम्हाला हे होतं, psoriasis होतं. Right? It's nothing but the expression ability has been suffocated in your body, हं. which is why ladies have a lot of throat related problems, because they have been Impressed. depressed, they have been suppressed, they have been suffocated. मग ते याच्यातून बाहेर येतात. Okay. And then if your Vishuddha is imbalanced, then your other centers, the center of knowledge, knows what is right knowledge and what is wrong knowledge. आणि अशी जर बॅलन्स बॉडी असेल तर त्याचं ब्रह्मांडाशी कनेक्शन हे जुळवावं लागत नाही. हं. त्याच्यासाठी तुम्हाला काही कर्मकांड करावी लागत नाही. इट हॅपन्स. अँड आय थिंक देअरफॉर फायर वर्शिप इज अ बेसिक एलिमेंट. ओके. मग त्याचे वेगवेगळे फॉर्म्स आहेत. ओके. बट इट्स ऑल्सो अ व्हेरी डिस्ट्रक्टिव्ह एलिमेंट इफ यू यूज इट अनवाइजली. So I think Vedas teach you how to use or how to practice the worshipping of fire element, such as water element, the earth element, which is what is Panchamahabhut. Yes. आणि वेदांमध्ये हेच तर सगळं सांगितलेलं आहे. त्यांना दिव्यत्व दिलेलं आहे पंचमहाभूतांना. करेक्ट. आणि तुम्ही आता म्हणलात तो तसाच म्हणजे की शरीरातील ऊर्जा चक्रांच्या असलेल्या स्थिती, त्यांचा शरीर मनावरती होणारा परिणाम आणि त्याला अग्निहोत्राचा होणारी लाभ, म्हणजे तो सगळ्या चक्रांना स्थैर्य देत देत तुमचे स्वभाव, तुमचे विचार, तुमचे आचार, तुमचे वृत्ती सगळ्यांवरतीच परिणाम करतो. म्हणजे तो केवळ बाह्य नाहीये, तो मूलभूत स्वरूपामध्ये ऊर्जा चक्राच्या माध्यमातून परिवर्तन करतोय. म्हणजे तो फक्त सेल लेवलला करत नाही, तुमच्या बीइंग लेवलला करतोय. जो तुमचा एक एनर्जी बीइंग आहे त्या लेवलला ट्रान्सफॉर्मेशन करतोय. आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला असं वाटतं की वी कुड इन अ लार्जर फ्रेम ऑफ वर्क यूज फायर और अग्निहोत्रा ॲज अ टेक्निक और अ टूल फॉर लार्जर ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह प्रोसेसेस इन सोसायटी. Absolutely. It is a practice if individuals try to do whenever it is possible to them. Okay. Because the world has become, unfortunately, so greedy behind materialistic gains की त्याच्यासाठी मग माणूस सकाळी 3 वाजेपर्यंत पण काम करतो, 5 वाजेपर्यंत काम करतो आणि 5 वाजता झोपायला जातो. So sometimes people say, oh, I cannot observe the Suryodaya timing or Suryasta timings of performing. My belief is that if you cannot, फार मोठं काही पाप नाहीये, you can still perform the homa, yagya, agnihotra at whatever is possible time to you, but do it rather than missing it. Okay. Doing is important than constipating on how I should be doing it. Okay. When your why of doing is clear, कि you are doing it not because some saint or some scientist have told me or some doctor has told me to do it this particular way, then you will do it for yourself. And when you do it for yourself, you will do it in a simplest form available to you at a time that is available to you, which is convenient to you. And त्याचे impact तेवढेच चांगले होतात.
of course there is a scientific reason why to perform it at sunrise and sunset. हम्म, की ते those effect will be multiplied or हम्म, द्विगुणित होतील. हम्म. But it doesn't mean that you cannot do it otherwise also. There are other things you could have also done. Yeah. करेक्ट, करेक्ट. आणि त्याच्यामुळे एकदा त्या सायंटिफिक मेथड्स मधली दांभिकता काढून टाकली ना, हम्म, हम्म. की त्याची ऍक्सेप्टेबिलिटी जास्त वाढेल. परफेक्ट, खरं आहे. Yeah. आणि आपण एक विचार नेहमी असा करतो की एक आता निसर्गाचं होत जे काही मोठ्या प्रमाणामध्ये जे काही हानी झाली होती ती या 2-2.5 महिन्यांनी बरीचशी भरून काढली असं ऐकतो मी, हो. की एक 30-40% तरी फरक पडलेला आहे म्हणून. तो खूप मोठा फरक आहे. 30% फरक पडला असेल तर खूप मोठा फरक आहे. अगदी अगदी. इथून पुढे देखील त्याचा आपण कशी काळजी घ्यायची वगैरे खूप विचार चालू आहे सध्या, की सस्टेनेबिलिटी म्हणजे युनायटेड नेशनचं पण SDG जे काही गोल्स आहेत, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स वगैरे, त्या हिशोबाने पण खूप चर्चा चालू आहे. आणि खूप संघटनांनी आम्हाला पण संपर्क केला होता की तुम्ही पण ह्याच कामामध्ये आहात, पर्यावरणाच्याच कामामध्ये आहात, तुम्ही पण निसर्गाविषयीच बोलताय, तर त्याच्यामध्ये तुम्ही पण भाग घ्या या गोल्सला फुलफिल करण्यासाठी म्हणून. तर त्याच्यामध्ये आपल्याला असं वाटतं का की वैदिक विचार ज्याला घेऊन आपण चालतो की निसर्गप्रधान जीवनशैली असावी, एक संकुचित नाही म्हणणार मी त्याला, पण एक अशा प्रकारच्या अंध विचार करण्यापेक्षा एक लार्जर विचार करण्याची मनोवृत्ती असावी, की विशाल एक मनोवृत्ती जीवनात ठेवा, अशी एक आपण जीवनात दिशा घ्यावी. त्याचबरोबर योग असेल, आयुर्वेद असेल, अग्निहोत्र असेल, या शास्त्रांचा उपयोग करून व्यक्तिमत्वाचा विकास घडवावा आणि त्या योग्य निसर्गाचं आपल्याला संवर्धन करता येईल असं वाटतंय. ऍब्सोल्युटली. म्हणजे तुम्ही साधं उदाहरण, इफ यू टेक द मेन पार्ट ऑफ ऋग्वेदा, the main emphasis of Rigveda belongs to the natural hymns, okay, and hymns related to natural forces, okay. It seems that these hymns or shrutis जे आहेत, those are addressed by devtas, okay. But those devtas addressed to devtas किंवा addressed to gods, but what were those gods? Those gods were in the form of plants and animals. Correct. Those gods were in the form of water. Those gods were in the form of air. Okay. Therefore, if you look at, आम्ही एक परवा interestingly एक figure काढत होतो, की what Rigveda talks to you is there is a Prithvi here, there is Antariksh. So one is your immediate environment, which is around Earth, but there is Earth is also an element of cosmos. So there is अंतरिक्ष. बट त्या अंतरिक्षाच्या आणि अशा सगळ्या हजारो लाखो अंतरिक्षांच्या पुढे जाऊन देर इज अ ब्रह्मांड, और देर इज अ दैवत्व, विच इज वाय वी डोंट अंडरस्टँड दैवत्व, वी डोंट अंडरस्टँड दिव्य किंवा स्वर्ग, यू नो. बट these three things are interlinked with each other. Rigveda has been talking about it. And Rigveda therefore says that heaven or divya or swarga, which is beyond antariksha, is my father, is my, but my brother is the atmosphere. And that atmosphere in your cosmic world, in your body, is represented at your navel, which is that chakra which brings either Swabhiman or ego. Okay. And earth is my mother, which is directly connected to your Muladhara. So Rigveda or Ayurveda or Atharva Vedas, they are not talking about anything beyond the coexistence, collaboration of all living and non-living forces that impact our life, that impact humans' existence on the planet Earth. And therefore, what we have really understood in last 2-3 months, if we keep quiet, if we stay silent, and for some time, if we go in meditation such as lockdown has forced upon you, कि 2 महिने बाहेरच नाही पडायचं, nature will balance itself. And therefore, Vedic practices
वेदिक लाईफस्टाईल, ज्याचा मुख्य गाभाच योग प्रॅक्टिस करण्याचा आहे. हो. योग इज नॉट ओनली आसनास, No. इट्स नॉट ओनली योगाज, इट्स ऑल्सो अबाउट आचरण, इट्स ऑल्सो अबाउट वैराग्य. अँड त्याचा जर आपण आपल्या रोजच्या जीवनामध्ये कुठल्याही फॉर्ममध्ये, मग तुम्हाला योगा आसना करून करायचं असेल, मेडिटेशन करून करायचं असेल, किंवा अग्निहोत्राची डेली प्रॅक्टिस करून करायचं असेल, कुठल्याही एका मार्गाने, कारण योग हा एक सायन्स आहे ज्याला इतकी कवाडं किंवा दारं आहेत ना. देर आर सो मेनी डोअर्स. वन डोअर इज आसना, वन डोअर इज धनुर्विद्या, ज्याच्याबद्दल तुम्ही बोललात. वन डोअर इज मेडिटेशन, वन डोअर इज सर्व्हिंग टू द सोसायटी, प्रत्याहारा. वन डोअर इज वैराग्य, वन डोअर इज गृहस्थाश्रम. कुठल्याही मार्गाने आत जा. बट वन्स यू स्टार्ट डुईंग इट, you will allow nature. First thing, you will allow to become yourself silent. जी बडबड 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 चालते ना, की आतलं ऐकायचं नाही, बाहेरचं ऐकायचं आणि बाहेरच्यांना सुनवायचं. when you become silent, when you become still, nature will activate, will collaborate with other forces, and nature will balance itself. म्हणून तर गंगा किती शुद्ध झाली. नमामि गंगे करण्यापेक्षा जास्त शुद्ध. मला नेहमी असं वाटतं, आणि मी कुठेतरी ट्विट केलं होतं, की प्राईम मिनिस्टर शुड हॅव लॉकडाऊन दिस कंट्री 6 years back. we wouldn't have spent so much money on Namami Gange. Correct. Okay, so we need to become silent, and that is what is अध्यात्म. की स्वतः सायलेंट होऊन स्वतःच्या आतमध्ये विचार करणं. सी, अनफॉर्च्युनेटली मेडिटेशन पण असंच आहे ना, की मेडिटेशन इज व्हॉट? मेडिटेशन इज नथिंग बट टू रीच अ स्टेट ऑफ नथिंगनेस, स्टेट ऑफ प्युअर ब्लँकनेस. ओके, आपण काय करतो? मेडिटेशनला बसतो, पण आपल्या मनामध्ये सगळं चाललेलं असतं. माझा पेचेक येणार आहे की नाही, मी दूध ठेवलेलं होतं त्याचं दही झालं की नाही, त्याचं ताक होऊन झालं तर मी आता काय करू, मग माझी शेजारी नीट वागत नाही माझ्याशी. दॅट इज व्हॉट हॅपन्स वेन वी सिट इन मेडिटेशन. आणि मग मला लोक म्हणतात की अरे, मी मेडिटेशनला बसलो होतो, पण मला खूप राग आला, तिरस्कार आला. मेडिटेशन इज ऍक्च्युअली अ वे टू टेक आउट ऑल दोज इम्प्युरिटीज. राग, तिरस्कार, मत्सर, लोभ. आणि मग ते म्हणतात नाही, मेडिटेशन डझंट वर्क फॉर मी, त्यांनी मला खूप त्रास होतो. अरे नाही, दॅट इज ओनली तुमच्या ज्या आयुष्याची निगेटिव्ह खपल्या आहेत ना, ती एक एक खपली काढून टाकतं ते मेडिटेशन. आणि म्हणून जेव्हा 10 वर्ष 15 वर्ष आयुष्यभर तुम्ही मेडिटेशन करत राहता, स्तब्धतेत राहता, तेव्हा कुठेतरी जाऊन एक वेळ अशी येते ज्या वेळेला तुमची बॉडी, तुमचं मन, तुमचं स्मोल हे नथिंगनेस मध्ये जातं. त्यालाच तर आपण दिव्यत्व प्राप्त करणं असं म्हणतो. ओके, सो ह्युमन बीइंग नीड टू मूव्ह टुवर्ड्स स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिसेस, ज्या ऋग्वेदात सांगितलेल्या आहेत, ज्या आयुर्वेदात सांगितलेल्या आहेत, ज्या अथर्व वेदात सांगितलेल्या आहेत, ज्या सामवेदात सांगितलेल्या आहेत, किंवा त्याच्यापासून तयार झालेले इतर काही ग्रंथ असतील. मग ती ज्ञानेश्वरी असेल, किंवा महाभारत असेल, किंवा गीतेत सांगितलेलं असेल, किंवा मी बघता आय कॅन रीड पाली, आय कॅन स्पीक पाली. अरे वा. हा, बुद्ध धर्मात पण त्यास सांगितलेलं आहे. खूप सांगितलं. They are taught in Christianity, they are taught in Judaism, they are taught in Jainism. Okay, they are taught in Muslim scriptures. They are there. I think the difference is that आपल्याकडे हे भांडार खूप वर्षांपासून, सेंचुरीज पासून अवेलेबल आहे. दुःखाची गोष्ट एवढी आहे की जे आपल्या घरात असतं ना, त्याची किंमत आपल्याला नसते. अँड द टाइम हॅज कम टू रिव्हिअर दॅट ट्रेजर ऑफ नॉलेज दॅट इज अवेलेबल विथ अस. अँड आय थिंक इट्स वंडरफुल टाइम टुडे. म्हणजे आता कठीण काळ आहे. ह्युमॅनिटी इज पासिंग थ्रू अ ट्राईंग टाइम.
Yeah. but it's also a time to utilize innovations for our best. I mean, तुम्ही आणि आम्ही 3 दशकं ठरवलं की भेटायचं, परत एकदा नाही भेटू शकलो. हम्म. Today we are meeting. We are using technology in the best possible way. Yeah. Companies have realized की यार 50% लोकांवर माझी कंपनी चांगला प्रॉफिट करू शकते, 50% लोकांना घरीच बसवा. And so the work from home will be reality. हम्म. So I think therefore we need to consciously not only read, learn, but practice the ancient practices. हम्म. And I think the simplest practice to me are three. A, fire worship in the form of Agnihotra. Hmm. B, simply sit down silent, do meditation. Hmm. And 3, love everybody as much as you love yourself. Nice. If you just take these 3 things and practice it, बाकीच्या गोष्टी आपोआप होतील. बाकीचं सगळं आपोआप होईल. Money will come to you. Money is byproduct of what? Energy only. Hmm. Okay. Hmm. Money, some people get a same job at 5 lakh rupees per month and other gets at 5,000 rupees per month, is because how your aura attracts others Hmm. and how your productivity is good in a given point in time under the same circumstances in comparison with others. That determines how much profit you will earn. And I think these 3 basic practices, worship of Agni Hmm. in the form of Agnihotra, meditation or practice of being silent and introvert and understanding yourself, and practice of compassion, love, as much as you love yourself. I think that is a very good starting point. Loving yourself first. कारण तेच खूप वेळा होत नाही लोकांकडनं. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. इनफॅक्ट इंटरेस्टिंगली म्हणजे आपण लव्हिंग युअर सेल्फ बद्दल बोललात, तर सध्या माझं एक काम चालू आहे. आय एम रायटिंग अ बुक ऑन स्पिरिच्युअल लॉज ऑफ बायोडायव्हर्सिटी गव्हर्नन्स. अच्छा. बर. ओके. आणि ह्या सगळ्या पुरातन शास्त्रांमधून किंवा स्क्रिप्चर्स मधून त्यांचा अभ्यास करून आणि सायन्सचा अभ्यास करून मी 10 लॉज लिहिलेले आहेत. बर. आणि ते माझे नाही आहेत. आय हॅव जस्ट रिफ्रेश देम इन अ मॅनर दॅट पीपल कॅन अंडरस्टँड. करेक्ट. आणि त्यातला पहिला लॉ जो आहे इज अ लॉ ऑफ कॉस्मिक अवेअरनेस. बर. अँड द लॉ सेज दॅट all that you are discovering today is already existing in the cosmos. All principles, phenomena, systems, mechanisms, okay, and even human developed tools in the forms of principles, they were existing in the nature. It is just that you have taken a step forward to literate yourself about those principles and phenomena. सो तुम्ही एखादा शोध लावला म्हणजे तुम्ही काही जास्त केलेलं नाही, तुम्ही अज्ञानातून ज्ञानात आलेला आहात. ओके. सो लगेच हुरळून जाऊ नका. ओके. सो दॅट्स अ लॉ ऑफ कॉस्मिक अवेअरनेस. बट ऍट द सेम टाइम मग काय होईल की लोक असं म्हणतील की मग सगळं जर एक्झिस्टिंग आहे तर शोध कशाला लावायचंय, प्रगती कशाला करायची. द सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ प्युअर पोटेन्शियलिटी. In your potential pure state, which is your atmic state, which is your adhyatmic state, you can achieve anything that you dream. And anything that you can verbally or wordly say ki I will become a billionaire, and I guess you will become a billionaire, or I will become a doctor, you will become a doctor. आणि त्यातला सगळ्यात तिसरा लॉ आहे लॉ ऑफ एम्पावर्ड सेल्फ. And law of empowered self is nothing but loving yourself first. And then have self-confidence, then have self-awareness, self-esteem. लोक self-esteem ला ego समजतात. And self-discipline. See, one thing that this COVID pandemic has taught us is to be disciplined. नाही जायचं बाहेर म्हणजे नाही जायचं.
कोविडचं मला वाटतं इतके दिवस आपण फक्त तोटेच बघत आलो, कधीतरी बसून लाभ बघायला पाहिजे त्याचे. द बेनिफिट्स हा, ऑफ द कोविड पॅन्डेमिक आर गोइंग टू स्टॅक अप ऑल्सो. म्हणजे खूप. absolutely. There will be research papers coming 6 months from now हा. की पॉझिटिव्ह इफेक्ट्स ऑफ कोविड पॅन्डेमिक, अच्छा. की माणसं डिसिप्लिन झाली. अच्छा. जो नवरा मला एक्सक्युजेस सांगून घरात काम करत नव्हता, तो आता घरात पण काम करतो. इट्स पार्ट ऑफ बिकमिंग डिसिप्लिन. जी, इट इज, इट इज. ओके. आणि जी 3 माणसं घरामध्ये एकमेकांना 2 तासच भेटायची आणि त्या 2 तासांमध्ये इतके तंटे व्हायचे, ती माणसं आज 2 महिने एकमेकांना 24/7 झेलतायत आणि आनंदाने राहतात. आनंदाने राहत आहे. आणि त्याचं प्रतीक जर तुम्हाला बघायचं असेल तर फेसबुकवर बघा, की आज घरामध्ये आम्ही केक बनवला, आज घरामध्ये आम्ही ही डिश बनवली. ती 6-4 शिवाय सहज नाही झाली ना. नाही ना. आणि मी मागे 2 महिन्यापासून म्हणतो, म्हणजे जसं जसं पॅन्डेमिक सुरू झालं, हा, तर लोकांनी खूप त्याला सकारात्मकतेने घेतलं. म्हणजे आपण तुम्ही म्हणला तर सोशल मीडिया तर क्रिएटिव्हिटीने भरून गेलं लिटरली. लोक हो, पेंटिंग करतायत, कुकिंग करतायत, गाणे म्हणतायत, कुणी हो, घरामध्ये प्लांट्स लावतायत. हो. म्हणजे लोकांनी त्याला खूप सकारात्मकतेने घेतलं. म्हणजे मला असं वाटतं की माझ्या 40 म्हणजे आतापर्यंतच्या वर्षांमधलं पहिलंच असा एक समर होता जेव्हा सगळे हा, लोक चांगलं बोलत होते. म्हणजे कोणी नेगेटिव्ह नॉनसेन्स काही करत नव्हतं. हो. सगळे लोक काही चांगलं करण्याविषयी बोलत होते. नाहीतर हॉलिडेला गेलं असतं तर काय केलं असतं. म्हणजे मला आठवतंय मागे एकदा मी आपल्या कुठेतरी कामानिमित्त गेलो होतो बरं का. मग तिथे मला लोक म्हणले की आपण चला इथे खूप एक सुंदर बीच आहे तिकडे जाऊया म्हणून. हम्म, आणि तिथे बीचवरती आपण इव्हनिंग अग्निहोत्र करूया बरं का. हा, तर आम्ही त्या बीचला तिथे गेलो होतो. खूप गर्दी होती. मला वाटतं 10,000 लोक होते बीचवर त्या दिवशी. हम्म, खूप पॉप्युलर हम्म, बीच होतं ते. हम्म, आणि तिथे त्या बीचवरती बसून आम्ही वेस्ट कडे फेसिंग होतं ते. त्यामुळे तिथे समोर सूर्य अस्त होत होता आणि आम्ही तिथे अग्निहोत्र करत होतो. आणि आम्ही 3-4 जण बसून अग्निहोत्र करत होतो. आणि इट वॉज सच अ ब्युटिफुल एन्व्हायरमेंट. मी सांगतो तुम्हाला, ब्युटिफुल येलो बीच होतं, येलो सँड बीच होतं, क्रिस्टल क्लिअर ब्लू वॉटर, आणि दोन्ही साईडला असे डोंगर आहेत त्या भागामध्ये. आणि समोर हम्म, त्याच्या मधोमध त्या डोंगरांचा सन खाली जात होता पाण्यामध्ये. इट वॉज अ हम्म. प्रिस्टीन मोमेंट बरं का. म्हणजे या, ते बघायला लिटरली पीपल पे मनी टू असं काही एक्सपिरियन्स करता यावं म्हणून. राईट. आणि द होल ऍटमॉस्फिअर वॉज सो एक सेक्रेट वातावरण होतं. आणि मी हा. बाजूबाजूला बघितलं, nobody was interested in it at that point. Nobody wanted to see that. Nobody was interested. करेक्ट. कोणी ते बंजी ते हे करत होतं, कोणी पाण्यात हा, उड्या मारत होतं, कोणी पैसे देऊन काहीतरी विकत घेत होतं. सो हा. आपल्याला ती सवय झाली होती की पैसे खर्च केल्याशिवाय मजा करता येतच नाही. करेक्ट. आनंदाचा एक्सपिरियन्स करता येतच नाही. काहीतरी किंमत मोजल्याशिवाय सहज बस, तुम्ही म्हणला तर सहज बसून डोळे मिटल्याने आनंदाचा अनुभव मला घेता येऊ शकतो. हे हम्म, मला वाटतं आता कुठेतरी लोकांना समजायला लागलंय की अरे हे खरी इतकं सगळं करायची गरज नाहीये. हम्म, आनंदी हम्म. होण्यासाठी, सुखी होण्यासाठी इतका नॉनसेन्स करायची गरज नाहीये. हा, सहज एका ठिकाणी शांत बसून एक पुस्तक वाचल्याने देखील खूप आनंद मिळतो. करेक्ट. आणि तुम्ही तुम्ही मगाशी खूप छान म्हणलात तुम्ही की हा, मला जीवन जगण्यासाठी इतका संचय करायची गरज नाहीये. अजिबात नाही. हा. इतकं पुरतंय मला. एक्झॅक्टली. मला माझा एक मित्र चांगलं त्यांनी रात्री संध्याकाळी वॉक घेताना सांगितलं, की विश्वास दिस हॅज बीन द बेस्ट समर आय हॅड. अग्रीड. आय मी सेड टू. वाय. हा. तर तो म्हणला, यु नो व्हॉट, फॉर 2 थिंग्स. हम्म. माय वाईफ लव्स मी मोर बिकॉज आय एम अवेलेबल 24/7. राईट. My pocket loves me more because I have saved 2 lakhs, which I हा. otherwise spent for या. a holiday trip. करेक्ट. And third, I can read the best book that I ever wanted to read. आणि तुम्ही जसं म्हणालात ना, की तुम्ही बीचवर जाऊन अग्निहोत्र करत होता आणि त्यावेळेला इतर जण त्यांच्या त्यांच्या ह्याच्यात हे होती, बिझी होते. बिझी होते. त्याचं एक कारण एवढं आहे, की जेव्हा एखादी गोष्ट एखाद्या दिवशी होते ना, हम्म. कोणाच्या आयुष्यात, हम्म. तर लोक त्याला अपघात समजतात. हम्म. हम्म. पण ती जर समजा तोच ग्रुप किंवा दुसरे कोणीतरी दररोज जाऊन हम्म. तिथे जर अग्निहोत्र करत राहिले हम्म. किंवा ध्यान साधना करत राहिले, हम्म. तर एकला चलो रे ना हे, हो हो की तू अर्थात. चालत राहा पाठीमागे, कधी हुजूम तयार होईल ते हम्म. तुला कळणार नाही. खरंय. मला याच्यावरून एक चांगली आठवण आठवते. हम्म.
की शिवपुरीवरून आपला एक ग्रुप आला होता. मी जेव्हा गोव्यात काम करत होतो बर आणि मला आठवत आहे 6 का 7 जणांचा ग्रुप होता. बर हा, नगरचे आपले एक प्रचारक त्यावेळेला होते. मग त्यांचं नाव आता मला नाना नक्की गायकवाड का? हा नानाजी गायकवाड अण्णा होता ना त्याच्या अण्णा होते. हा अण्णा होते. हा हा अण्णाला मला अरे करे बोलायला आवडतात. अण्णा हा, अण्णा बरेच आहेत. वयाने मोठा आहे. आणि आम्ही अ, म, ह्याच्या जेटीवर हा स्टॉल लावला होता. अच्छा. मांडवी नदीच्या जेटीवर स्टॉल लावला होता अरे वा. अच्छा. आणि त्या फेऱ्या यायच्या, फेऱ्या हा जायच्या, हा दिवसभर स्टॉल होता आणि आमचा स्टॉल तिथे 3 दिवस होता. अच्छा. तर पहिल्या दिवशी तुम्ही म्हणालात तसं की लोकांनी बघितलं काहीतरी आहे बाबा, हा. यांचा वरचा स्क्रू ढिला असणारी माणसं आहेत. बट सेकंड और थर्ड डे हम्म. आणि ते सूर्यास्ताची वेळ आणि लोकांची येण्या जाण्याची वेळ तशी मॅच होते ना. मॅच होते. हो हो कामावरून हो. दोज हू हॅव सीन अस ऑन डे 1 हम्म. सॅट विथ अस ऑन डे 3. अरे वा. अच्छा. आणि मला असं आठवतंय की त्यातल्या बऱ्याच जणांनी जे सामग्री आहे लागणारी हम्म. तीही खरेदी करून नेली. अच्छा. ओके. हम्म. नॉट ओनली दॅट, हम्म. बिकॉज आय यूज टू वर्क ऑन अ सायंटिफिक लॅबोरेटरी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफीमध्ये. हो. असं म्हणतात की सायंटिस्ट माणूस हा धर्मबिर्म पाळत नाही. हा, समभावाची मानसिकता आहे. हा. So some of my people started hating me first. अरे बापरे. की अच्छा. हे काय नवीन खुळे at age of 24-25. अच्छा. In fact, my boss said की विश्वास अशाने तुझं प्रमोशन नाही होणार. इथपर्यंत त्याचं हे आहे. हा, हा. But then they realized की अरे हा माणूस आहे ना, हा धार्मिक प्रवृत्तीचा आहे. हम्म. सो आमच्याकडे गणेश मंदिर बांधण्याचं काम सोसायटी म्हणजे कॅम्पसमध्ये सुरू होणार होतं. बर. And they said ki yaar, you can speak to people at your age, हम्म. so why don't you be part of a Ganesh festival and organize the festival. हम्म. And many people said that was the best festival ever had on that year. So तुम्हाला जर त्यांनी मला अग्निहोत्र करताना त्यावेळेला आणि ही अग्निहोत्री मंडळी अण्णासारखी पाहिली नसती हम्म. तर मला कदाचित विघ्नहर्त्याची पूजा आणि अर्चा आणि सेवा करायला हम्म. बोलावलं नसतं. नॉट ओनली दॅट, बट द सेम बॉस एक दिवस त्यांनी मला बोलावलं. विश्वास, तुला माहितीये मी सिगरेट खूप पितो, हम्म. त्यामुळे आज ना उद्या मला लिव्हरचा फुफ्फुसांचा त्रास होणार आहे. ते अग्निहोत्र केल्याने मला काही फरक पडेल का रे, ही विचारणा करणं हो. इज ऑल्सो अ गेन. इट्स अ बिग चेंज. इट्स अ बिग चेंज. बिग चेंज. हा, ओके. ते म्हणले ये ना एक दिवस माझ्या घरी येऊन मला शिकव कसं करायचं. हम्म. And then same person inviting you after 3 months हम्म. to teach him Agnihotra. हम्म. I think काय होतंय की आपल्या प्रचारकांमध्ये, साधकांमध्ये हम्म. पेशन्स नाहीये. हम्म. की आज विश्वासनी केलं नाही ना, हम्म. मग विश्वास नाठाळ आहे, हम्म. कामातून गेलेला आहे. हम्म. कदाचित विश्वासचा खरंच काहीतरी प्रॉब्लेम असेल ना त्या दिवशी. हम्म. सो हे तुमच्याकडे जर नथिंगनेस असेल हम्म. आणि कंपॅशन असेल हम्म. तर तुम्ही कोणावर रागवणार नाही. हम्म. आणि म्हणून मला असं नेहमी वाटतं की प्रचारकांमध्ये एक प्रकारचा पेशन्स आला पाहिजे, हम्म. कन्सिस्टन्सी आली पाहिजे. हो. ओके. आणि ती कन्सिस्टन्सी म्हणजे लोक कसं म्हणतात ना, कन्सिस्टन्सी म्हणजे कित्येक जणांना असं वाटतं की दररोज त्या माणसाला भेटला की अग्निहोत्र सांगायचं. हम्म. That people understand as a consistency. हम्म. Absolutely not. I do talk about fire worship. कदाचित काही लोकांना एखाद्या शब्दाची अलर्जी तयार होते. हम्म. But there are many alternate words. हो. Okay. Same principles you can teach them in 10 different ways. हो. So it is about being a pracharak. हम्म. Is about A, having consistency, हम्म. B, having patience, and C, having adaptability and variability
of transforming your message or broadcasting your message in a language that that body will understand. करेक्ट. Okay. म्हणजे एखाद्याला I mean, I have told couple of my people who come to me about couples counseling that if you both practice fire worship independently and jointly, your personal life, your erotic life itself will be a bliss. Okay. And some of my people, I mean, some of my customers whom I teach about it, they keep पाश्चिमात्य देशांमध्ये मेणबत्त्या लावण्याची खूप हे आहे. सो आय देन सेड मेणबत्त्या लावा, काही हरकत नाही, पण दिवा लावा. दॅट विल बी मच मोर बेनिफिशियल टू यू. ट्रू. ओके. सो यू हॅव टू, ते ना असं वळवळत्या सापासारखं आपल्याला असं वेलीसारखा आकार घेऊन ज्याला ज्या भाषेत समजेल, ज्या प्रकारामध्ये समजेल तसा त्याचा प्रचार करणं आणि प्रसार करणं हे आजच्या काळाची गरज आहे. आणि आय बिलीव्ह दॅट वी हॅव अन अमेझिंग टूल विथ अस. करेक्ट. नॉट ओनली टूल, वी हॅव अ ट्रॅडिशन विथ अस. परंपरा आहे. आणि आता बोलताना माझ्या अंगावर काटे आले की ही परंपरा आहे ना, ते आपण किती मोठे धनी आहोत. करेक्ट. We are not realizing at all. And my humble plea therefore to the pracharak sadhaks as well, ki don't nag. त्या माणसाला आधीच एक बायको आहे जी नॅग करते. सॉरी टू the women listening, but हा प्रचलन आहे. तुम्ही दुसरी बायको बनवू नका ऍज अ प्रचारक. डोंट नॅग की तू आज केलं का, सकाळी केलं का, मग 10 मिनिटानंतर परत फोन करायचा, झालं का रे. ओके. किंवा 10 मिनिटं आधी फोन करायचा, सुरुवात केली का, गोवऱ्या आहेत की नाही. ओके. ट्राय टू सेंड लव्हिंग व्हायब्रेशन्स की तो करेल. हॅव दॅट आत्मविश्वास. अ लॉ ऑफ प्युअर पोटेन्शियलिटी दॅट आय वॉज टॉकिंग अबाउट. करणार, करेल. आज नाही उद्या कधीतरी येईल. शेवटी गावभर उंडारून पोरग घरातच येतं. आणि आपण ह्याच्यामध्ये थोडस सायंटिफिकली पण काम केलं होतं काही अग्निहोत्र संबंधी. हो. जेव्हा सुरुवातीच्या काळामध्ये मला आठवतंय आम्ही गांडूळ खत बनवण्यावर काम केलं होतं. अच्छा. अग्निहोत्र इज नॉट अबाउट एनर्जी बट इट्स ऑल्सो रियूज अँड रिसायकल. अच्छा. की जी रक्षा असते ती रक्षा त्यावेळेला आम्ही पुण्यामध्ये विद्यापीठामध्ये स्कूल ऑफ एन्व्हायरमेंटल सायन्सेस मध्ये, आणि मला आठवतंय शिवपुरीला एक सायंटिफिक वर्कशॉप झाला होता जिथे मी हे रिझल्ट्स मांडले होते की गांडूळ खत जास्त लवकर बनतं आणि जास्त त्याचे प्रोडक्टिव्हिटी असते. रक्षा मिक्सित गांडूळ खत, त्याचं कारण असं आहे की गांडूळ खत बनतं हे गांडुळांच्या पॉप्युलेशनमुळे. म्हणजे गांडूळ जास्त प्रमाणात तयार झाले पाहिजेत त्या खड्ड्यामध्ये, कारण आपण गांडुळांचं थोडंसं सीड टाकतो. सीड म्हणजे एक छोटा बॉल, आणि मग ते रिप्रोड्यूस होतात. सो प्रोबॅबली असं असू शकेल की त्यांचा रिप्रोडक्शन रेट वाढतो अँड हेल्थ स्ट्रॉंग होते, आणि ज्याच्यामुळे ते जास्त खातात आणि जास्त विष्ठा टाकतात जी गांडूळ खतामध्ये आपण वापरतो. अच्छा. आणि गांडूळ खत म्हणजे ते न्यूट्रिएंट आहे ना विष्ठेच्या रूपामध्ये. ओके. सो आय बिलीव्ह की त्याच्यावर जास्त काम करता आलं पाहिजे. एक काम जे आपण केलं होतं की इंडस्ट्रियल ॲफ्लुएंट विषयी काय केलं होतं. इंडस्ट्रियल ॲफ्लुएंट पेक्षाही एअर पोल्युशन वर केलं होतं. की नॉर्मल घरातले एअर पोल्युटंट आणि अग्निहोत्र होत असलेल्या घरातले एअर पोल्युटंट. तर ज्या घरामध्ये अग्निहोत्र होतं तिथे नायट्रोजन ऑक्साईड, कार्बन डायऑक्साईड अशा प्रकारचे जे एअर पोल्युटंट्स आहेत ते कमी प्रमाणात आढळले, कमी कीटक प्रमाणात आढळले. अनफॉर्च्युनेटली ते काम
पुढे जे व्हायला पाहिजे होतं ते तेवढ्या प्रखरतेनं आणि प्रगल्भतेनं आणि कन्सिस्टन्सीमुळे, कदाचित त्या काळात माझ्याही वयाचा जो परिणाम असेल की तेवढ्या कन्सिस्टन्सीने ते काम झालं नाही. आणि मग गोव्याला गेल्यानंतर समुद्र विज्ञान हा एक वेगळा विषय असल्यामुळे आणि तर मग ते मागे पडत गेलं. परंतु मला अजूनही असं वाटतं आणि मला आठवत आहे की डॉक्टर होते AFMC ला, डॉक्टर कर्नल देशपांडे. देशपांडे. हो हो, ते आता बघतायत आपलं, हो, आता आहेत आपल्याबरोबर. ओके. देशपांडे साहेब आणि आम्ही वी वर टॉकिंग अबाउट की फॉर्म्युलेशन्स जे रक्षेतून तयार होतील, हो हो. how could we use these formulations for eyesight improvement? But I strongly believe we should consciously work on developing formulations for skin diseases. बर. Because I believe skin disease is a manifestation of a emotional confluence or emotional काय म्हणतात violence within you. Okay, and it is my belief and it is my hypothesis that कुठल्याही रिच्युअल्स मधून आलेली जी रक्षा असते that can ती जर अप्लाय केली consistently on your body, it will open up your pores which are otherwise unblocked, ज्याच्यातून इमोशनल एनर्जी जी ट्रॅप झालेली आहे ती बाहेर पडेल. Okay, emotion is a negative word in that sense. It's a negative energy and that has to come out. Okay, so we need to also have a group of people working on formulations from the Agnihotra's Raksha. We are, sir. We are actually working on that right now. वन फायनल पॉइंट तुम्हाला असा एक विचारायचा की गोइंग फॉरवर्ड, समजा आता द वर्ल्ड आता तर काय, एव्हरीबडी इज आउट ऑफ द लॉकडाऊन, मोस्टली थिंग्स आर गोइंग बॅक टू ॲज दे वर. परत एकदा तो निसर्गाचा प्रकोप होईल असं वाटतंय. खूप लोक म्हणतायत की आता तो परत वर्ष 2 वर्षांनी आपण त्या सिच्युएशनला येऊन उभं राहू. आता जी काही त्याच्यामध्ये पॉझिटिव्हिटी झाली ती कमी होईल. मग आपण सस्टेनेबिलिटीला एक लॉंग टर्म गोल म्हणून कसं बघता? म्हणजे त्याच्यामध्ये हाऊ कॅन वी अचीव्ह अ लार्जर सस्टेनेबल इम्पॅक्ट? लॉकडाऊन करून ठेवणे आणि सगळा समाज बंद करून ठेवणे हे दरवेळेला करता येणार नाहीच आहे. आता हे एका बाय चान्स करता आलं समजा, पण गोइंग फॉरवर्ड अचीव्ह करता येईल सस्टेनेबल गोल्स आपल्याला असं वाटतं? ऍब्सोल्युटली करता येईल. त्याचं कारण असं आहे की वाय वी विल बी एबल टू अचीव्ह सस्टेनेबल गोल. सस्टेनेबल गोल्स आर नॉट टू डू फेवर टू द नेचर. सस्टेनेबल गोल इज अवर सेल्फिश गोल्स. ह्युमन रेस जर या प्लॅनेटवर राहायची असेल, ह्युमन एक्झिस्टन्स इफ वी हॅव टू एन्श्युअर, वी विल हॅव टू बिहेव प्रॉपरली. अँड व्हॉट दिस is that you be in your own limits. तुमचा जेव्हा इगो वाढेल किंवा तुमची अराजकता वाढेल, तुमचा हव्यास वाढेल, ओके, तुम्ही कितीही महाकाय असला तरी एक छोटासा मायक्रोस्कोपिक ऑर्गॅनिझम येऊन तुमची धूळधाण उडवेल. and therefore you be disciplined, you be in conjunction with the natural principles. C, you be silent, you isolate yourself for some time, okay, and you be hygienic. Now hygienic म्हणजे it's not only about disinfectant, it's about one best thing that has happened. People in last 2 months have eaten a healthy food. Yes, they have eaten more vegetables. रेस्टॉरंट बंद असल्याचा फायदा झाला. Restaurants बंद आहेत. Okay, they have given up on coffee. Yes, they have given up on tea. Yeah, they have instead gone on kadhas. Okay, कारण ती भीती आहे ना, मी मेलो तर काय होईल. म्हणजे बघा ना, ती पण भीती कशी आहे की जे झाल्यानंतर तुम्हाला काही कळत नाही काय झालं, त्याच्याबद्दलची भीती आहे. काय पुढे होईल काहीच माहित नाही, पण त्याची जास्त भीती आहे आपल्याला. त्याची जास्त भीती आहे. सो आय बिलीव्ह
it will change human lifestyle. Definitely, for sure. आणि सरकारांनी नाही केलं तरी मला वाटतं सेल्फ इम्पोज लॉकडाऊन करत राहायला पाहिजे आपल्याला ऍज टाइम गोज. त्यांच्याकडनं सरांकडे गेलं का? आय थिंक सरांकडे कनेक्शनचा काहीतरी इश्यू दिसतोय. ते मगाशी म्हणतच होते की कालच्या त्या पावसामुळे थोडंसं कनेक्शन जाऊ शकतं म्हणून. पण खूप छान माहिती दिली आपल्याला सरांनी आणि खूप वेगवेगळ्या भूमिकातून त्यांनी सगळं समजून सांगितलं आणि शेवटी सगळं मिळून अग्निहोत्रापाशी, अध्यात्मापाशी आणि वेदांपाशी कसं आणता येईल याविषयी. सर, आर यू बॅक विथ अस? I'm there. Okay. Lost you for a minute. So I was just saying it was a great chat, sir. It was a wonderful chat. And I think we should talk more. We should have more interactions, especially on that one topic that I want. मी एक कधी त्याच्यामध्ये लार्जर एक डिस्कशन करायचंय मला. इमोशनल हिलिंग ज्याला आपण म्हणालात, दॅट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक. आणि त्याच्यासाठी म्हणून जेवढं काम केलं जात आहे त्याच्यापेक्षा 100 पटीने होण्याची गरज आहे. कारण आजही आपण लसींच्या मागे धावतोय, आपण इम्युनिटीच्या मागे धावतोय. पण जो तुमच्या मनामधला, तुमच्या भावनांचा अतिरेक होऊन जो तुम्हाला त्रास होतो, तो कोविडपेक्षा 100 ते 200 पटीने जास्त भयानक आहे. आणि त्याचा कुठेही चर्चा होत नाहीये. म्हणजे जसं आपण खूप छान म्हणालात मगाशी की अनेक भावनांच्यामुळे शारीरिक जे काही लक्षणं दिसतात व्याधींची, त्याचा कुठेतरी तुलनात्मक अभ्यास जो आयुर्वेदाने मान्य केलाय, पण तो आधुनिक शास्त्राला अजून पटलाय की नाही मला माहित नाही, पण तो व्हायला हवाय. आणि त्याच्याविषयी एखादी चर्चा आपण करूया आणि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वरती बोलूया. दॅट इज गोइंग टू बी व्हेरी इम्पॉर्टंट गोइंग फॉरवर्ड. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट गोइंग फॉरवर्ड. तर ह्या 2 विषयांना घेऊन आपण पुढे बोलूया एकदा परत कधी. पण आज मला वाटतं की आपण खूप सुंदर माहिती सांगितली आणि मी मागे जसं आपल्याकडनं ऐकलं होतं तोच मला वाटतंय आपण आता आज भूमिका परत मांडलीत. त्यामुळे परत तुमचे आभार. आमच्या सगळ्यांकडून धन्यवाद. आणि ते पुस्तकं तुम्ही जी लिहिली ती दाखवता का एकदा त्याच्याविषयी एखादा थोडक्यात? हो, मी जे माझं पहिलं पुस्तक लिहिलं ज्याने मला इन्स्पिरेशनल स्पीकिंगच्या जगामध्ये आणलं, विश्वसूत्राज, युनिव्हर्सल प्रिन्सिपल्स फॉर लिव्हिंग. यामध्ये माझ्या आयुष्यातल्या 50 घटना आणि त्या प्रत्येक घटनेमागून मी यशाचं काय गमक साध्य केलं किंवा शिकलो. सो फॉर इन्स्टन्स, मी माझ्या आईला जेव्हा पुण्यातल्या कुंभारवाड्याच्या पुलावर प्रेग्नंट असताना काम करताना पाहिलं, तेव्हा मला हे जाणवलं की नेव्हर गिव्ह अप इन लाईफ, स्टँड अप वन लास्ट टाइम. किंवा याच्याच मध्ये एक प्रिन्सिपल आहे की आर्ट ऑफ गिव्हिंग. मोर यू गिव्ह, मोर यू गेन. हाऊ डू यू लिव्ह वेदिक और तांत्रिक लाईफस्टाईल. तर अशा 50 घटना आणि त्या 50 घटनातले पहिले आहेत विश्वसूत्राज, युनिव्हर्सल प्रिन्सिपल्स फॉर लिव्हिंग. अमेझॉनवर आहे. अमेझॉनवर अवेलेबल आहे आणि ऑथर साइन्ड कॉपीज कॅन बी ऑर्डर डायरेक्टली फ्रॉम मी. डेफिनेटली आपल्या वेबसाईटवरती अवेलेबल आहे. फॅन्टॅस्टिक. सो दया आहे. आता सध्या जी 3-4 पुस्तकांचं सायमल्टेनियस काम चालू आहे त्याच्यामध्ये स्पिरिच्युअल प्रिन्सिपल्स फॉर इनोव्हेशन, स्पिरिच्युअल प्रिन्सिपल्स फॉर कन्झर्वेशन और सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट अँड स्पिरिच्युअल प्रिन्सिपल्स फॉर रिलेशनशिप्स मॅनेजमेंट. सो असं, कारण त्याच्यामध्ये काही प्रिन्सिपल्स समान आहेत त्यामुळे ते समानांतर काम चालू आहे. काही गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत, रीती वेगवेगळ्या आहेत, पद्धती वेगळ्या आहेत, पण प्रिन्सिपल तेच आहेत. तर तेही काम चालू आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे की आता काय ना की वेन यू डोंट हॅव टू वर्क फॉर मनी, यू कॅन वर्क मोर प्रोडक्टिव्हली. सो तो एक हे आहे. सो तो आपण जेव्हा म्हणाल तेव्हा शिवपुरीच्या सेवेस हजर आहे. आपण एकदा या, हे मला वाटतं जेव्हा केव्हा संधी आता उपलब्ध करून देतील नाही ट्रॅव्हल करण्याची, तेव्हा एकदा आपण व्हिजिट जरूर करा. आणि मला नेहमी असं वाटतं की
आपल्यासारख्या लोकांनी काम करत राहावं लागणार आहे. आपण नुसतंच बाहेर तक्रार करू शकणार नाही की अरे हे वाईट आहे, यार हे चुकतं, यार ते बरोबर नाहीये. ते करण्यापेक्षा काय योग्य जे आहे ते करत राहू, आणि ते करत करत Exactly. इव्हेंच्युअली डाऊन द लाईन ते कधीतरी सुधरून जाईल बरं का. आणि ते कधी सुधरलं हे अगदी लक्षात येणार सुधरून नाही. जाईल. हा हा ते कधी तसं नाही होत आणि नाही. आपलं लाईफ हे असं आहे ना की त्याच्यामध्ये विराम नाहीये. ज्या दिवशी तुम्ही विराम घ्याल ना त्या दिवशी तुम्हाला परमनंट आराम मिळेल. ओके, सो यू कंटिन्यू टू परफॉर्म. Life is all about performing selflessly, not selfishly. Correct. Unfortunately, humanity has understood life as performing selfishly. When you perform selflessly, you will be blessed at all times. True. Okay, then you don't have to seek blessings. Blessings will come to you. Fantastic. You know, त्यामुळे आपण बोलावलं, आपण इतक्या प्रेमाने चर्चा करण्याचा संधी दिली, मला कृतकृत्य झाल्यासारखं वाटतं. आणि तुम्ही टू म्हणाला बी तसं व्हेरी ऑनेस्ट, जी जी प्लीज. टू बी व्हेरी ऑनेस्ट ॲट दिस पॉइंट इन टाइम, बिकॉज मी महाराष्ट्रीयांना तर पाहिलं नाही, पण श्रीकांतजींबरोबर सहवास करण्याचा वेळ आला. मला कुठेतरी असं वाटतंय की ना माझ्या पाठीमागे श्रीजी उभे आहेत. होय. आणि आय एम नॉट स्पीकिंग बिकॉज युजली आय डोंट स्पीक दिस ओपनली, फ्रीली, फ्लुएंटली ऑन अ पब्लिक प्लॅटफॉर्म. आय काउंट माय वर्ड्स, but today I could realize that my own Vishuddha has been expanded beyond limits. So खूप छान फ्री विलिंग टॉक झाला सर. absolutely freewheeling. I just loved it. Yeah. म्हणून मी काल आपण म्हणत होतो तसं म्हटलं तर स्ट्रक्चर नको द्यायला. आपण असं बोलू की आपण दोघं बोलतोय आणि लोक ऐकतायत. कोण ऐकतंय मला माहित नाही, कोणीतरी ऐकतंय. बोलायला आपण दोघंच आहोत समजा. त्यामुळे ते भाषण किंवा संभाषणासारखं करूया त्याला, लेक्चर नको. कारण ते मग खूप लेक्चर मध्ये काय होतं, आपण पॉइंट असे मिस करतो जे आपण इन्फॉर्मली खूप सहज चांगले मांडू शकतो. त्यामुळे झालं. आणि आपण इतकं सुंदर, म्हणजे आपण जसं स्वतःचा जीवन प्रवास देखील म्हणालात, अगदी बिकट परिस्थिती सुरू होऊन आपण यशाला गेलात, आणि त्या सगळ्याचं श्रेय आपण लर्निंगला देताय, हार्डवर्कला देताय. इट्स व्हेरी गुड, व्हेरी पॉझिटिव्ह लर्निंग सर. सो मच कॅन डू, सो मच टू लर्न. तुम्हाला नक्की कधी, तुम्हाला तर माहिती आहे शिवपुरी तुमचं घर आहे, आणि तुम्ही कधी या. आणि आपण नक्की सर याच्यामध्ये बेटर करू. विल कीप डिस्कसिंग, कीप रिचिंग आउट टू पीपल, अँड लेट्स डू गुड वर्क सर. वी स्टील हॅव टाइम. आपल्याला लॉकडाऊन नाहीच आहे. वी आर ऑलवेज बीन, आपल्याला लॉकडाऊन नाहीये आयुष्यात. हा, लॉक ओपन आहे ऑलवेज. आणि ब्रह्मांडाचं लॉक नेहमीच ओपन असतं ना. कारण आपण मगाशी म्हणाला तसं षटचक्रांमध्ये महाराजांचं एक वाक्य आहे की कुंडलिनी हे एक शब्द आहे बरं का. महाराज म्हणजे कुंड आणि लिनी, कुंडापाशी जो लीन राहतो तो अत्युच्च अवस्थेला जातो, अशी ती व्याख्या आहे. ऍब्सोल्युटली, ऍब्सोल्युटली. त्याची कुंडलिनी जागृत होते, त्याची कुंडलिनी जागृत होते, असा तो शब्द आहे. म्हणून तर खूप छान सर. थँक्यू सो मच फॉर ऑल युअर टाइम अँड ऑल युअर व्हॅल्युएबल इन्फॉर्मेशन दॅट यू हॅव कलेक्टेड ओव्हर द लास्ट लाईफ टाईम जनरेशन. तुमचा जर्नी जो राहिला आहे त्यात जे काही तुम्ही नॉलेज गोळा केलं तितकेच तुम्ही सहजतेने मांडा, त्याबद्दल व्हेरी व्हेरी थँक्यू. अँड वी लुक फॉरवर्ड टू अ लॉट मोर पॉझिटिव्ह वर्क विथ यू सर. देयर इज सो मच दॅट वी वुड वॉन्ट यू टू हेल्प अस अंडरस्टँड. थँक्यू सो मच अँड thank you very much. Another conversation sir. Thank you. Thank you very much. Thank you.